دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ چاہیں گے موت دیں گے، واپس بلا لیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پوری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ لے کر چلا جائے، پھر 1000 سال بعد ہے، وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کے حکموں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ کے حکموں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ تو دوستو، دنیا مختصر سی ہے، آخرت ہمارے سامنے ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مختصر سی زندگی اس دنیا میں انسان لے کر آیا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا بھی اس کی ہے اور مرنے کے بعد آخرت بھی اس کی ہے۔ جو کہتے تھے کراچی ہم چلا رہے ہیں، کراچی ہماری وجہ سے چل رہا ہے، وہ مٹ گئے، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کراچی آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک کی بادشاہی ہے جو عرشوں پر ہے، ایک کی بادشاہی ہے جس کی 7 زمینوں پر، 7 آسمانوں پر حکومت ہے۔ کہاں گیا کسرا، کہاں گیا تیمور، کہاں گیا دارا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہیں تیری دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جس کو پتہ ہو ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کو پتہ ہو حساب و کتاب آنا ہے، جس کو پتہ ہو مٹی میں جانا ہے، جس کو پتہ ہو قبر میں جانا ہے، وہ ایسے زندگی نہیں گزارا کرتا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر بڑھاپے نے موت کی بھیٹ چڑھنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ کان رسول اللہ فیہا مقلدہ، اگر کوئی دنیا میں باقی رہتا، اللہ اپنے حبیب کو باقی رکھتے، جس کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اگر کوئی دنیا میں باقی رہتا تو اللہ کے محبوب باقی رہتے، ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بقا صرف اللہ کو ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی پھر قبروں کو پھاڑے گا، وہی پھر اٹھائے گا۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، معاشر کے میدان میں سب فردن فردن جمع ہوں گے، کوئی سر کے بل چل کر جائیں گے، کوئی پاؤں کے بل چل کر جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے محبوب سر کے بل کیسے چل کر جائیں گے؟ فرمایا، صحابہ جس اللہ نے پاؤں پر چلایا ہے وہی قیامت کے دن سر کے بل چلائے گا، اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و قبریں پھٹیں گی، ایسے چہرے نکلیں گے خوفناک، اور لبوں پر ہوگا ہے شرمندگی ہے افسوس، ارے زندگی دھوکا تھی، زندگی دھوکا تھی، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ کے نہ حکم مانے نہ نبی کے طریقے مانے، یہ کس نے قبروں کو پھاڑا ہے، کس نے ہمیں اٹھایا ہے؟ پھر اور قبریں پھٹیں گی، 14ویں چاند سے بھی زیادہ چہرہ چمکتا ہوا، اور وہ کہیں گے ہاں ہاں یہ وقت آ گیا، نبیوں نے سچی خبر دی تھی، اللہ کے بندے آئے تھے، ہمیں سمجھایا تھا، آج حساب و کتاب کا وقت ہے، آج جنت و جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، آج عادل بادشاہ
अदल करेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा, जन्नतियों को जन्नत में डालेगा, तो सब अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। एकदम जब 1,24,000 अंबिया पुकारेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह नफ्सी नफ्सी मुझे बचा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह नफ्सी नफ्सी मुझे बचा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह नफ्सी नफ्सी, मैं आज अपने बेटे इस्माइल का सवाल भी नहीं करता, मुझे बचा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत याहया ज़करिया पुकारेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। इधर से एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती। सारे अंबिया हैरान हो जाएंगे। आज बाप नहीं पूछता, आज बेटा नहीं पूछता, आज माँ नहीं पूछती, उम्मती उम्मती कहने वाला कौन है? तो इधर नजर पड़ेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह। आंसू आ रहे हैं, दाढ़ी मुबारक तर है, झोली फैली हुई, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर। सारे सहाबा मौजूद होंगे, अंबिया, कुतुब, अब्दाल, बड़े बड़े वली मौजूद होंगे। एकदम अल्लाह का ऐलान होगा, ए नबियों, ए शहदाओ, ए पैगंबरों, सब सरों को झुकाओ, सब सरों। अल्लाह क्यों सरों को झुकाना है? अंबिया हैं, नबी हैं, सहाबा हैं, कुतब हैं, अब्दाल हैं, औलिया हैं। अल्लाह की आवाज़ आएगी, सब सरों को झुकाओ। आज वो मेरी अदालत में आ रही है जिसका एक बाल भी पूरी दुनिया ने नहीं देखा। नबी की बेटी फातिमा मेरी अदालत में आ रही है। नबी की बेटी फातिमा, फातिमा की बेटियां बनकर दिखाओ, दुनिया में जन्नत देखोगी। ऐशा की बेटियां बनकर दिखाओ, दुनिया में जन्नत देखोगी। जब हजरत फातिमा अल्लाह की अदालत में आएंगी, अल्लाह कहेंगे, ऐ फातिमा, तूने इतनी इबादत की मेरी, दुनिया में तूने मुझे राजी किया था, हसन हुसैन शहीद हुए मेरे दीन की खातिर, पूरा कुंबा शहीद हो गया तेरे बच्चों का दीन की खातिर। आज मांग क्या मांगती है, तेरा रब वही तुझे अता करेगा। तो हजरत फातिमा क्या कहेंगे, अल्लाह मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं मांगती, हुसैन के लिए कुछ नहीं मांगती, अपनी आल के लिए कुछ नहीं मांगती, किसी के लिए अपनी इबादत का बदला नहीं मांगती। ऐ अल्लाह देना है तो दे, मेरे बाबा की उम्मत को माफ कर, मेरे बाबा की उम्मत को माफ कर दे। तो अल्लाह कहेंगे, फातिमा वो देखो तेरे बाबा के वो उम्मती हैं जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। आज तुम जिस जिस की तरफ उंगली का इशारा करोगी, मैं उनको भी जन्नत में भेज दूंगा, मैं उनको भी जन्नत में भेज दूंगा। एक दिन अल्लाह के रसूल घर में आए, हजरत फातिमा मुसल्ले पर बैठी हैं और ऐसे भूख से बुरा हाल है, सर पर बुखार। और अल्लाह के रसूल, फातिमा क्या हुआ? आज चेहरा उतरा हुआ है। कहा, बाबा 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, ना हसन ने खाया है ना हुसैन ने खाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा ये जा नमाज उठा कर देखो। हजरत फातिमा ने उठाया तो नीचे सारा सोना ही सोना था। कहा, मेरी बेटी अगर ये ऐश तुमने कर लिए तो आखिरत से महरूम हो जाओगी। ये दुनिया में फाका है, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जन्नत की औरतों का सरदार मुकर्रर किया। हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं राजी हूँ, अल्लाह के रसूल मैं राजी हूँ। ये थी हजरत फातिमा। हजरत अबू अयूब अंसारी जब हजरत फातिमा को लहद में उतारा, कब्र की मट्टी उठाकर हाथ कब्र की मट्टी को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ऐ कब्र तुझे पता है तेरी गोद में कौन आ रही है? 2 आलम के सरदार की बेटी है, हसन और हुसैन की माँ है। जन्नत के जो पूरे जो सरदार बनने वाले हैं, हसन और हुसैन, उनकी माँ है। ये फातिमा है, जन्नत की औरतों की सरदार है। कब्र से आवाज आई, अबू अयूब अंसारी, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती, यहाँ अमाल चलते हैं। अमाल अच्छे हैं तो ठंडक बन जाऊंगी, अगर अमाल बुरे हैं तो जहन्नम का गड्ढा बन जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा बेटी अमल करते रहना, ये न कहना मेरा बाप कुल नबियों का सरदार है, तुझे जन्नत मिल जाएगी। फातिमा अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं ना छुड़ा सकूंगा तुझे, मैं नबी होने के बावजूद भी तुझे ना छुड़ा सकूंगा। मेरे भाइयों, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ के कदमों में जन्नत है। जिसने माँ को नाराज किया, मेरी लानत, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, न उसका हज कबूल है न इबादत कबूल है। कोई भी अमल करे कोई कबूल नहीं। अगर माँ का ठंडा सांस निकल गया, अल्लाह मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। बड़े से बड़ा खतीब हो, बड़े से बड़ा हाजी हो, अगर माँ ने झोली उठाकर बद्दुआ दे दी, अल्लाह मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से बात किया करते थे और अल्लाह की बात में ऐसा लुत्फ होता था।
दिन से लेकर शाम तक अल्लाह की बात सुनते ही रहते थे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी मूसा, मैंने जन्नत में तेरा साथी मुकर्रर किया है। अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी, बता तो सही कौन है जो जन्नत में मेरा साथी बनेगा। कहा, वो कसाई है, गोश्त का काम करता है फलां मोहल्ले में। अल्लाह, कसाई, मैं नबी, वो कसाई, वो जन्नत में मेरा साथी कैसे? कहा, मूसा जाओ खुद जाकर देख लो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर में गए, उस शहर, और दूर से देखा कसाई बैठा हुआ है, गोश्त बना रहे बेच रहे। सुबह से लेकर शाम तक उसको देखते रहे। जब वो उसने छोटा सा टुकड़ा कपड़े में लपेटा, दुकान बंद कर जाने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब आ गए। कहा, मैं मुसाफिर हूँ, एक रात रहने की जगह चाहिए, सुबह हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। कहा, ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो कसाई लेकर अपने घर चला गया। चार पई रख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, फिर एक देगची रखी, उसमें गोश्त डाला, नीचे आग लगाई, उसको पकाया, सालन बनाया, फिर अपने हाथ से रोटी पकाई, फिर अंदर गया, दूसरी चार पई उठाई, वो बाहर रखी, फिर दोनों हाथों पर अपनी बूढ़ी माँ को उठा कर आया। दोनों हाथों पर अपनी बूढ़ी माँ ज़ईफ है, उसको उठा कर आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया, फिर छोटे छोटे लुक़मे बनाकर माँ को खिला रहा है। माँ कुछ दुआ दे रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? कहा, पगली है, दीवानों जैसी बातें करती है, मैं इसकी खिदमत करता हूँ, इसको खाना खिलाता हूँ, ये मुझे दुआ देती है, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। कहा, भाई, माँ की दुआ तो सातों आसमान चीर कर अर्श तक पहुँचती है, अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया, मेरा नाम मूसा कलीम है। ये माँ की खिदमत है। एक सहाबी अलकमा, बड़े जलीलो कदर सहाबी थे, बड़ी बड़ी जंगों में हिस्सा लिया हज़रत अलकमा ने। क्या है, जब आखिरी वक्त आया तो कलमा जारी नहीं हो रहा, सकरात की मौत है। सारे सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के महबूब, अलकमा है, आपका सहाबी है, और इसके लिए तो जन्नत का वादा है, ये सकरात की मौत क्यों है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ पता करो, इसकी माँ तो जिंदा नहीं। अल्लाह के महबूब, इसकी माँ जिंदा है, और वो इस वक्त ज़ईफ हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, वो अपने खैमे में है। कहा, जाओ उस बुढ़िया को मेरा पैगाम दे दो, अल्लाह के रसूल ने दरबार में बुलाया है। तो वो लाठी के सहारे आ गई, सामने बेटा पड़ा है चार पई पर, मौत अटकी हुई है, सांस नहीं निकल रही, सकरात की मौत है, अटकी हुई है सांस। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अलकमा तेरा क्या लगता है? कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा है, नाराज हो या राजी हो? कि अल्लाह के रसूल बहुत नाराज हो। कहा, क्या हुआ, क्यों नाराज हो? कि अल्लाह के रसूल, ये छोटा था, इसका बाप फौत हो गया, अपने मुंह से लुकमा निकाल कर इसको खिलाया है, इसी सहारे कि ये बड़ा होकर मुझ बुढ़िया का, मेरी बेवा का सहारा बनेगा। अल्लाह के रसूल, ये इसकी शादी की, इसने बीवी का कहना मानकर मेरे बालों से घसीट कर मुझे बाहर निकाला, मेरे बालों से घसीट कर मुझे बाहर निकाल दिया। अरे, शादी कर आते हो, जो सामान लेकर आते हो, फ्रूट लेकर आते हो, कपड़े लेकर आते हो, छुपा कर लेकर जाते हो, बीवी देखे कहीं माँ की नज़र न पड़ जाए। अरे, ये भूल गए कि उसने कीमती रातें तेरे लिए कुर्बान कर दी। जब तुझे बुखार होता था तो बीवी नहीं पूछती थी, बहन नहीं पूछती थी, माँ सारी रात चारपाई के सिराने बैठी रहती थी, उसको खाने की फिक्र नहीं होती थी, उसने तेरी फिक्र की, उसने तेरी शादी की कि अपने पोते को खिलाऊंगी, अपने बहू को घर लाऊंगी। और जब तेरी शादी हुई और तू माँ को कहने लगा, जा अपना काम कर, मैं जानू मेरी बीवी जाने, तूने बीवी का कहना मानकर माँ को धक्के देकर बाहर निकाला है। बता, अल्लाह के रसूल को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा? क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा? कहा, बहन, इसको माफ कर दे, ये मौत की कश्मकश में है, अभी इसकी रूह रवाना हो जाए। कहा, मैं माफ नहीं करती, इसने मेरी कदर न जानी, मेरे सफेद बालों से पकड़कर मुझे बाहर कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा, मस्जिद नबवी के बाहर आग लगाओ और अलकमा की चारपाई को उठाकर इस आग में फेंक दो।
सहाबी है, जिहाद करने वाला, नबी की सोबत में बैठने वाला, नबी को देखने वाला, सहाबा को देखने वाला, वो सहाबी है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं आग में फेंक दो। जब आग लगी, अलकमा की चारपाई को उठाया, आग में फेंकने लगे तो माँ को जोश आया, माँ भागी, मोहब्बत जागी, अल्लाह के रसूल के पाँव में गिर पड़ी। कहा अल्लाह के महबूब, मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ, ऐ कमली वाले तू भी मेरे बेटे को माफ़ कर दे। अलकमा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रूह रवाना हो गई। अल्लाह के रसूल ने मैयत पर खड़े होकर फरमाया, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत, उसके रसूल की लानत, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। पूरा दिन रोजा रखे, पूरी जिंदगी इबादत करे, अगर माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। अल्लाह मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। माँ के कदमों में जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं वहद वो नबी हूँ, अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई है, जहन्नम भी दिखाई है। जब मैं जन्नत में देख गया, हजरत नौमान बिन हारिस सहाबी ने, उनके कुरान की तिलावत की आवाज़ पूरी जन्नत में गूंज रही है। आपने फरमाया, जिब्राइल, ये नौमान तो मदीने में रहता है और कुरान की तिलावत यहाँ गूंज रही है। अर्ज की, अल्लाह के महबूब, माँ की ऐसी खिदमत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जन्नत को हुक्म दिया है, जब नौमान बिन हारिसा मदीने में कुरान पढ़े तो पूरी हूरों को सुनाओ। सारी जन्नत कुरान से महक गए। नौमान बिन हारिसा, माँ की ऐसी खिदमत की है, माँ की ऐसी खिदमत की है। माँ की खिदमत करो, बाप की दुआ लो। ये कोई अमल, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, जिहाद नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकते, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। जब रात को वक्त मिले तो माँ के पाँव दबाओ, माँ के पास बैठ जाओ। ऐ अम्मा, तुझे आज पूरा दिन कोई तकलीफ तो नहीं, चल मैं तेरा पाँव दबा देता हूँ, चल मैं तेरी वो जो माँ की दुआ निकलेगी वो दिल से निकलेगी। सातों आसमान चीर कर अल्लाह की तकदीरें बदल देती है माँ की दुआ, अल्लाह के फैसले बदल देती है माँ की दुआ, बड़ी बड़ी मुश्किलें टाल देती है माँ की दुआ। एक माँ ही तो है जिसके इतनी बड़ी जन्नत, जिसको अल्लाह ने अपने नूर से सजाया, हूरों से सजाया, फरिश्तों से सजाया, आला मकाम देना है अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों को। वो जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में रख छोड़ी है। वो पूरी की पूरी जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े। माँ की खिदमत का ऐसा आलम, अल्लाह के रसूल की ऐसी मोहब्बत के मदीने के रास्ते पर ऊँटनियाँ चराते थे। 18 साल के नौजवान हैं जो मदीने के रास्ते से पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, का मदीने से, उसको सीने से लगाते हैं, दूध का प्याला देते हैं, कहा बताओ नबी का क्या हाल था। हाजी कहता है ठीक है। फिर एक हाजी आया, कहा नबी का क्या हाल है, कहा उवैस ओहद मैदान में जंग हुई है, काफरों ने पत्थर मारे हैं, नबी का दांत शहीद हो गया है। तो वो यही कहकर जाने लगा। उवैस करनी ने पत्थर उठाया, अपने मुंह पर एक दांत तोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दांत तोड़ा। कहा वो हाजी पीछे मुड़कर देख, कहा उवैस पूरी 32 क्यों तोड़ दी है। कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नबी का दांत शहीद हो, मेरे दांत मुंह में हो, मैं जरा भी गवारा नहीं कर सकता। और शाम माँ का ऐसा खिदमतगार, शाम हुई, हाथ में ऊँटनी का दूध और चंद खजूरें, गया माँ को दूध पिलाया, खजूरें खिलाई, फिर पाँव भी दबा रहा है, रो भी रहा है, पाँव भी दबा रहा है, रो भी रहा। माँ नबीनी है, दोनों आंखों से माजूर है और बुढ़िया है। जब बेटा रोया तो माँ ने कहा उवैस क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई बात कह दी है। तो बेटा एकदम से अचानक से कहा अम्मा तेरी आंखें नहीं तो मुझे कैसे देख रही है। तो माँ ने क्या जवाब दिया, कहा बेटा माँ बेटों को आंखों से नहीं, माँ दिल से देखती है, माँ जब भी बेटे को देखती है तो दिल से देखती है। कहा अम्मा हाजी कह रहा था नबी का दांत शहीद हो गया, इजाजत दे मदीना जाना चाहता हूँ, अल्लाह के महबूब की जियारत करके फौरन वापस आ जाऊंगा। तो कहा बेटा मैं बुढ़िया हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा। कहा अम्मा ठीक है। फिर माँ थी, कहा अच्छा बेटा जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन देखना नबी से मिलकर फौरन वापस आ जाना, वहाँ रहना नहीं है। कहा अम्मा ठीक है। नबी की जियारत पर ऊँटनी तैयार की, चलते 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 जब मदीना पहुंचा
تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ مکہ تشریف لے گئے ہیں مکیوں کا حال چال معلوم کرنے۔ اویس تم رہ جو 2-4 دن میں اللہ کے محبوب آ جائیں۔ کہا نہیں، مجھے میری بوڑھی ماں کا حکم ہے، ماں کے حکم پر 2 عالم کے سردار کی زیارت چھوڑ دی۔ اور جب روتے روتے واپس آیا، دیکھا یمن کے شہر کرن میں اپنی ماں کی 4 پائی صحن میں پڑی ہوئی ہے، اور سامان کو رکھا، بھاگا، رو بھی رہا ہے، ماں کے پاؤں دبا رہا ہے۔ ماں اٹھی خوشی سے، اویس آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اویس مدینہ دیکھا ہے؟ ہاں اماں دیکھا ہے۔ صحابہ کو دیکھا ہے؟ ہاں اماں دیکھا ہے۔ حسن حسین کو دیکھا ہے؟ ہاں اماں دیکھا ہے۔ مدینہ کی گلیاں دیکھی ہیں؟ ہاں اماں دیکھا ہے۔ اچھا اویس بتاؤ، جس کی خاطر 32 دانت توڑ دیے تھے اس کا کیا حال تھا؟ چیخ نکلی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی۔ کہا اماں سارے صحابہ ملے ہیں، نبی مجھ سے نہیں ملا۔ تو ماں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا۔ بوڑھے بوڑھے ہاتھوں کو ماں نے اٹھایا، کہا اللہ میرا بیٹا میری عزت کرتا ہے، زمانہ اس کی عزت کرے۔ غیب سے آواز آئی تو زمانے کی بات کرتی ہے، میرا نبی بھی تیرے بیٹے کی عزت نہ کرے، مجھے کائنات کا رب بھی نہ کہنا۔ اللہ کے رسول نے اس دنیا میں پردہ فرمایا، کیا کہا؟ یہ امامہ لو، یہ جبہ لو۔ حضرت عمر حضرت علی کو فرمایا یہ تمہارے نہیں، یمن کے شہر کرن میں میرا عاشق رہتا ہے، میرا دوست رہتا ہے، یہ امامہ اسے دے دینا، یہ جبہ اسے دے دینا۔ اور کہنا نبی سلام دے رہا تھا۔ ایک اور بات بتاؤں، کہ اویس کو کہنا نبی کہہ رہا تھا میری گناہ گار امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسی ماں کی خدمت اس نے کی ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ہاتھ خالی موڑتا ہی نہیں، اللہ ہاتھ خالی موڑتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو دونوں نے امامہ لیا، جبہ لیا، یمن کے شہر کرن میں آئے تو پوچھا، ایک بیٹھا ہوا ہے راستے پر ایک بزرگ، پوچھا اویس کرنی کہاں ہوں گے؟ کہا مدینہ کے راستے پر اونٹنیاں چرا رہے ہیں، منہ مدینہ کی طرف ہے، اور مدینہ مدینہ پکارتے رہتے ہیں۔ وہ تو مجنون سے ہیں، آپ ان کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اے تجھے نہیں پتا، وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو دونوں دیکھا اونٹنیاں چر رہی ہیں، حضرت اویس کرنی بیٹھے ہیں، سلام کیا، حضرت اویس کرنی نے سلام کا جواب دیا، کہا امامہ لو، جبہ لو۔ کہا کس کا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم مدینے سے آئے ہیں۔ نبی سلام پیش کر رہا تھا، وہ اونٹنیاں چرانے والا کھڑا ہو گیا، کہا آج بھی نبی کا غلام وعلیکم السلام کہتا ہے، کہ آج بھی نبی کو یاد کرتا ہے۔ ماں کی زیارت پر اللہ کے رسول کئی سال زندہ رہے حضرت اویس کرنی کی زندگی میں، لیکن حضرت اویس کرنی کو نبی کی زیارت سے زیادہ ماں کی خدمت محبوب تھی۔ اور اس پر اللہ کے محبوب نے اور اللہ نے خوش ہو کر کیا انعام دیا؟ کہ امامہ لو، جبہ لو۔ نبی کہہ رہا تھا میری گناہ گار امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ بس جہاں کھڑا تھا حضرت اویس کرنی وہی ماں تھا زمین پر۔ کہا اللہ میں نبی نہیں ماں کا بیٹا ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں، نہ جہاد ہے، نہ کوئی بڑا سے بڑا عمل میں نے نہیں کیا، اللہ کے محبوب کو بھی نہیں دیکھا۔ اے اللہ میں نے ماں کی خدمت کی ہے، میرے محبوب کی امت کو معاف کر، میرے محبوب کی امت کو معاف کر۔ دن غروب ہونے لگا، حضرت علی نے فرمایا ارفع راسک یا اویس، اویس ماتھا اٹھاؤ، اجازت دو مدینے جانا ہے۔ ٹھنڈی آہ بھری حضرت اویس کرنی نے کہا علی آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا۔ کہا کون سا؟ کہا اب تک میں اللہ کے محبوب کی آدھی امت معاف کروا چکا تھا، اس وقت تک میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک پوری امت نہ معاف ہوتی۔ یہ دنیا کی شان ہے، آخرت کی بتاؤں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو حضرت اویس کرنی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، اللہ کا اعلان ہوگا اویس کو جنت کے دروازے پر روک لو، اویس کو جنت کے دروازے پر روک لو۔ حضرت اویس کرنی حیران ہو جائیں گے، اللہ نے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، میں راضی ہوں تجھ سے، میں راضی ہوں، تو نے اور کوئی عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ کے ولی کا ٹائٹل تجھے دیا ہے، میرا تو فرما بردار بندہ ہے، ماں کا خدمت گار بیٹا ہے۔ اویس
یہ دیکھ تیرے نبی کے وہ امتی ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، آج تو جس کی طرف یہ انگلی کا اشارہ کرے گا وہ تیرے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ خدمت ہے ماں کی، یہ خدمت ہے ماں کی۔ میرے بھائیوں، ماں کی خدمت کرو۔ میری بہنوں سے بھی عرض ہے، ساس کی خدمت کرو۔ ساس کو ماں سمجھو، ساس نہ سمجھو، ساس کو ماں سمجھو اور گھر والوں کی سمجھو کہ بھائی ماں کی خدمت کرو۔ تو میرا گھر والا ہے، دیکھ یہ تیری ماں نہیں، یہ میری ماں ہے۔ اگر تو اس کی خدمت کرے گا، ہم دونوں کو اوپر اللہ کی رحمت برسے گی، ہم دونوں سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ باپ کے حقوق جانو، ماں کے حقوق جانو۔ بیویوں سے عرض ہے خامد کے حقوق جانو، پہچانو۔ خامد کے سامنے اونچا بول نہ بولو، اللہ کو ناپسند ہے۔ جو خامد کے سامنے اونچا بول بولے گی، اللہ ساری نیکیاں ضائع کر دے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو عورت خامد کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے گی، اللہ ساری نیکیاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکاح میں بھیجا ہے، وہ تمہارے گھر کا حاکم ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، وہ نکاح میں آیا ہے۔ خامد کی بات مانو۔ خامد سے بھی عرض ہے، جو بیوی کو چاہیے وہی لا کر دے، بیوی کو کہنا بھی نہ پڑے، جو بھی چاہیے وہی لا کر دے۔ اگر بیوی کے حقوق نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیاں ضائع کر دے گا۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ خامد کے حقوق ہیں۔ بیٹوں سے عرض ہے ماں کی خدمت کرو، بیٹوں سے، ساس سے عرض ہے، دیکھو تو اپنی بیٹیاں بہاتی ہو اور پوری ہر دن چکر لگاتی ہو، میری بیٹی کیسی بیٹی ہوگی، میری کسی اور کی بیٹی بہا کر لاتی ہو تو پھر اس سے برا سلوک کرنے لگ جاتی ہو۔ یہ تو وہی بات ہے، ہمارے بزرگ کہتے تھے، ہاں کن کر دھیا تے گال سن دھیا تے کن کر نوہاں، گال سن دھیا تے کن کر نوہاں۔ بیٹی کو کہتی ہو بات سنو اور سنا اپنی بہو کو رہی ہو، ایسا برتاؤ نہ کرو۔ اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، جو بھی عمل کرو گے وہ لکھا جائے گا۔ بہو کے ساتھ برا سلوک کرو گے لکھا جائے گا، بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرو گے لکھا جائے گا۔ بہوؤں کی قدر کرو، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں۔ اسی پر بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، دین کا پتہ کوئی نہیں، حقوق کا پتہ کوئی نہیں، اسی پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیٹیاں روٹھ جاتی ہیں۔ جاؤ مدرسوں میں جا کر پوچھو، بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، بیٹی روٹ کر بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ایک بات کر بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت فاطمہ حضرت علی سے روٹ کر گھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو حضرت فاطمہ کیوں بیٹھی ہو؟ کہا علی سے ناراض ہو کر آئی ہوں، علی سے ناراض ہو کر آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں تم سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کہا علی کہاں ہے؟ کہا مسجد میں تشریف لگائیں۔ تو اللہ کے محبوب گھر اندر داخل نہیں ہوئے، فوراً مسجد میں گئے، حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، آپ دونوں پاؤں سے اپنے دماد کو دبا رہے ہیں۔ کہا علی میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ کو معاف کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو لے کر آئے، علی کو گھر لے کر آئے، ایک طرف سے حضرت فاطمہ کو سلایا، ایک طرف سے علی کا ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھا، پھر اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہو ہماری صلح ہے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ نے 3 بار کہا اللہ کے محبوب ہماری صلح ہے، اللہ کے محبوب ہماری صلح ہے۔ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے، 14ویں چاند سے بھی زیادہ چہرہ چمک رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تو خوشی کے آثار ہیں۔ کہا ہاں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ جیسے تم روٹ کر علی سے میرے گھر میں آئی تھی ایسے تمہاری موت آ جاتی، میں نبی ہونے کے باوجود تیرا جنازہ بھی نہیں پڑتا، تیرا جنازہ بھی نہیں پڑتا۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی قدر کرو، بہو کی قدر کرو، بیٹیوں کی قدر کرو۔ اللہ شفیق بھائی کی یہ مجلس قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفیق بھائی سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے۔ وآخر